नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी थे स्वागत करुच्ची मु हासना पंडा आपण मानू मोर ये चैनल को आपण मैंने जदि मोर ये चैनल रे नुआ छंती ताले जदि मो वीडियोटी आपन को भल लगुच ताले प्लीज सब्सक्राइब लाइक कमेंट करेंगे। तो आज क्लास रे मु आनी आपण ओडिया ग्रामर भावुची क्लास टी किछि लंबा जीवो एथि आमे डिस्कशन करबा वाक्य विचार छंद अलंकार तास्त रत्व विधि सत्व विधि आ कौन पढ़े आपण रूढ़ी और लोकवाणी ए सब विषय टॉपिक विषय आम आज डिस्कसन करबा। तो चलतु प्रथम टॉपिक होची हमर वाक्य विचार। प्रथम आम जानिनेबा जे वाक्य क्या कह जाए बुझिपारे ये फास्ट गोटे सुंदर कथाटी लिखा जाइछि कही जानिले कथा सुंदर बांधी जानिले मथा सुंदर। जदि आपण कथा को अति सुंदर सहित कहते जनक आगे तेल निश्चित भाव ताहा शुणा बहुत भल लगे और जदि आप मुंड को बहुत सुंदर भाव में बांधी जानिले ताहले आपण मध्य बहुत सुंदर देखाଯିबे। ठीक सेपरि आम जानिबा कौन वाक्य क्या कह जाए ये सब गोटे गोटे वाक्य है कही जानिले कथा सुंदर बांधी जानिले मथा सुंदर। एथिरे कौन अच्छी जो कही अच्छी गोटे जानिले अच्छी गोटे कथा अच्छी गोटे सुंदर अच्छी ये सब को आम कौन कही था गोटे गोटे पद बोली कही था कौन कही था पद से एक बा एकाधिक पद मिलित होई आमर मनर भाव को जितेबाला से माने संपूर्ण रूपे प्रकाश करेंगे ताको कहुए वाक्य। ये गोटे लिखा जाए देखु अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोली ये गोटे अच्छी मुझे देखी दूसरी अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोली यहाँ हूँ गोटे वाक्य। ये जो वाक्य रे गोटे गोटे पद अच्छी अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोली ये जो अरुण अच्छी ये जो काली अच्छी ये जो गछरे अच्छी सब कह आम कौन कह गोटे गोटे पद बोली कहू से एक बा एकाधिक पद मिलित होई जेतेबेले गोटे कथा को प्रकाश कले गोटे मनर भाव को से माने प्रकाश करती ताकू कहुए कौन वाक्य बोली कहुए। पुणी गोटे वाक्य कथा जितेबाला कहवा वाक्य रिलेटेड किछि किछि टर्म्स अच्छी से सब आम जाना। प्रथम अच्छी योग्यता एणे देखि देखु प्रथमटी बालकटी उड़ी अच्छी बालकटी तो केबे उड़ी पारिबनी जेहेतु से गोटे मनुष्य से केबे उड़िला कि बालकटी उड़ी अच्छी बालकटी उड़ापी योग्य नुहे ता माने तो पक्षी मैंने कहीं अच्छी हाँ कि नहीं छेली गीत गाँची छेली केबे गीत गाइब छेली तो गीत गाइबा योग्य नुहे। गछटी पानी रे जलीगला गछटी पानी रे पुणी केबे जलिब कि ना पानी गछ को जलिबा को देव ये सब जो बालकटी उड़ुअछि छेली गीत गाँची गछटी पानी रे जलीगला ये सब किए कहापाई योग्य नुहे। तेणुक ये सब वाक्य को कहुए कौन योग्यता माने जो ये जो आमर सेंटेंस रे जो वाक्य रे जो पद गुड़ाक अच्छी से पद गुड़िकर पारस्परिक संबंध को आम कौन कही था योग्यता बोली कही था कौन कही था जो वाक्य रे पद गुड़ाक अच्छा बालकटी उड़ुअछि बालकटी है गोटे पद उड़ुअछि है गोटे पद से मध्य जो संबंध रही से आम कौन कहवा ना योग्यता बोली कहवा। देखो ये बालकटी दौड़ुअछि सविता गीत गाउअछि गछटी निआरे पोड़ीगला यहाँ अच्छी माने योग्य जे बालकटी दौड़ुअछि गोटे नॉर्मल सेंटेंस है नॉर्मल वाक्य है सविता गीत गाउअछि ठीक अच्छे सविता बोली गोटे झील से गीत गाउछि। तब नेक्स्ट अच्छी गछटी निआरे पोड़ीगला गछटी निआरे पोड़ीगला यहाँ ठीक अच्छी यहाँ हूँ तार कौन शुद्ध वाक्य हम मान कि नहीं जोटा कि से योग्य अच्छा से सब कम करने वाक्य व्यवहार कर पद गुड़िकर पारस्परिक संबंध को योग्यता बोली कही था। ये जो पद गुड़िक अच्छी से मध्य जो संबंध अच्छी से पारस्परिक संबंध को आम योग्यता बोली कहे। तब नेक्स्ट अच्छी कौन आकांक्षा आकांक्षा माने कौन आपड़ गोटे सेंटेंस पढ़ी थे से पूरा संपूर्ण सेंटेंस न संपूर्ण वाक्य न किछि पद वाक्यर आउ किछि पद को से अपेक्षा करुले। प्रथम नंबर अच्छी कौन मदन सहित मदन सहित तापर डट 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 दे देछि जदि मु आसिकी आपण मानकु कहबी मदन सहित ताहले आपण कौन भावे ये कौन मैम कौन कहउचंदी आसिकी मदन सहित तापर कौन रहिबो मदन सहित कि आसीछि ना मदन सहित कि गला। तापर दिन देछि रविवार दिन चपला रविवार दिन चपला कौन रविवार दिन चपला कौन कला मैडम आपण माने मते पचरिबे हाँ कि नहीं। तापर नेक्स्ट देख मदन सहित तांको बापा आसबे ये सेंटेंस रु आपण माने जानि पारछंती जे मदन सहित तांको बापा आसबे गोटेटा साधारण वाक्य होला रविवार दिन चपला भुवनेश्वर जीव
ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହେଲା ଯେ ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କିଛି ପଦ ଅଛି ଆଉ ସେମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ପଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କ'ଣ? ଆକାଂକ୍ଷା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଟର୍ମ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାହାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ପଦ ତା'ର ଅର୍ଥବୋଧକ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ପଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆସକ୍ତି। ଆସକ୍ତି ମାନେ ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରଥମ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି, ଉଭୟ ଏ ମିଶି ଛବି ବନ୍ଦନା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନା। ହଁ, ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଏଥିରୁ? ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ। ଏଥିରୁ ତ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଅଛି, ଆମେ ଏଥିରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି କିଛି ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କିଛି ପଦ ସେପଟେ ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଇକି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁନି କି ସେଥିରୁ ଆପଣ କିଛି ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ପଦ ବିନ୍ୟାସ। ଏମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ସେମାନଙ୍କୁ ସଜା ହେଇକି ଲେଖାଯାଇଛି, ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ହଁ, ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରୁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଚନ୍ଦନା ଓ ବନ୍ଦନା ଉଭୟ ମିଶି ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ନର୍ମାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା। ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ବାକ୍ୟ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକରେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା, ବିନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତା ସହିତ ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟର ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ତ ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ପଦ ବିନ୍ୟାସ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଆସକ୍ତି ହେଉଛି ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପଦ ବିନ୍ୟାସ। ଏହାଦ୍ୱାରା କାହା ପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ତାହା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ତାହା ବୁଝାଏ। କେଉଁ ପଦ ପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ଆମେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ସେଇ ଆସକ୍ତିକୁ ଆଗ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ପଦ ବିନ୍ୟାସ ବା ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆସିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟାଂଶ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ୍ୟତା ଜାଣିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଆକାଂକ୍ଷା ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଜାଣିଲେ ଆସକ୍ତି, ତାପରେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ସହିତ ରିଲେଟେଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ହେଉଛି ବାକ୍ୟାଂଶ। ପ୍ରଥମଟି ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ... ଏଥିରୁ ଆପଣ କିଛିଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା କ'ଣ ହେଲେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବେ ବୋଧେ, ମା ପଳାଇଥିବେ ବୋଧେ, ମା ଶୁଣୁଥିବେ ବୋଧେ। ଆପଣ କିଛିଟା ଜାଣିପାରିଲେ ନା ଆ ପରେ କ'ଣ ରହିପାରିବ। ତାପରେ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିକି କହୁନି ପିଲାମାନେ, ଆପଣ ଏହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରୁ କିଛି କିଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆ ପର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ ଆସିପାରିବ, କିଛି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ହେଲେ ଏଥିରୁ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବେ? ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସହନ୍ତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବାକ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ କ'ଣ ହେଲା? ବାକ୍ୟ ହେଲା। ଏ ବାକ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କେତେଟା ପଦ ଶୁଣିଲେ, ଏ ଶୁଣିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ପରେ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ମାନେ କେଉଁ ପଦ ଆସିବ ତାହା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ତିଆରି ହେବ। ଜାଣିପାରୁଛେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପଦ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛେ, ତ ଏଥିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସହିତକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି। ତାପରେ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ? ହଁ, କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ, କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ, ତାପରେ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନେ। ତେଣୁକରି ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟର କର୍ତ୍ତା ଓ କ୍ରିୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହା ମନୋଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଦେଖ ଏଇଟା ଯେମିତି କାଟନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ ହେଲା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ଏଠି କର୍ତ୍ତା, କାଟନ୍ତି ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ଏଥିରେ କର୍ତ୍ତା ଓ କ୍ରିୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଏ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। ତେଣୁକରି ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବା ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପଦ ବିନ୍ୟାସ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ସହିତ ରିଲେଟେଡ଼ କିଛି କିଛି କଥା, ଯେପରି ଯୋଗ୍ୟତା, ଯିଏକି କିଛି କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆକାଂକ୍ଷା, ଯିଏକି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ଆସକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା। ତା ସହିତ ବାକ୍ୟାଂଶ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ କିଛିଟା ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ପଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତା ସହିତ ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା
ପଦବିନ୍ୟାସ। ପଦବିନ୍ୟାସ କ'ଣ? କହିପଲି ପାରେ ଯେ ପଚା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେଶେ। ପଦବିନ୍ୟାସରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଆଣିଛି ଆଜି ନୋଟ୍, ଏସବୁ ବହିର ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ା। ମୁଁ ତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 9th 10th ପଢ଼ିଥିବେ ଏସବୁ ପଢ଼ି ଆସିଥିବେ, ଏସବୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତେଟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ବାସ୍ ତାହା ଦେଖି ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଖାଲି ସେଭଳ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ପଦବିନ୍ୟାସରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? କର୍ତ୍ତା ପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଗୌଣକର୍ମ ପରେ କେଉଁ କର୍ମ ଆସୁଛି, କର୍ମପଦଟି କେଉଁଠି ରହୁଛି, ତା ସହିତ ଆମେ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ, ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଏସବୁ କେଉଁଠି ରହୁଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଜାଣିବା ଏହି ପଦବିନ୍ୟାସରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ଏଠି କର୍ତ୍ତା କିଏ? ଯେ କାମଟା କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହିଥାଉ। କିଏ କରୁଛି? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନାହିଁ? କରିଥିଲେ ହେଉଛି କ୍ରିୟା, କ'ଣ କଲେ? ବଧ କଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ମ। ବଧ କରିଥିଲେ ରାବଣଙ୍କୁ, ସେ ବଧ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, କ୍ରିୟା ହେଉଥିଲେ କ'ଣ? କରିଥିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ତିଆରି କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ? କର୍ତ୍ତା ଆସିବ, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ? କ୍ରିୟାପଦ ବା ଶେଷରେ କ୍ରିୟାପଦ ରହିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ଷୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ଅକ୍ଷୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଯିଏ ଗାଇଲା ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅକ୍ଷୟ, ହଁ ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ଗାଇଲେ? ନା ଗୀତ ଗାଇଲେ। ଗାଇଲେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। କ୍ରିୟା ସହିତ ଆମେ ପଚାରିବା ନା କ'ଣ ଗାଇଲେ, ତା ସହିତ ସେଇଟା କ'ଣ ଆସିବ? କର୍ମ ଆସିବ। କ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ଖାଇଲେ, କ'ଣ ଗାଇଲେ ବୋଲି ଯଦି ପଚାରିବା, ଯାହା ଉତ୍ତରରେ ଆସୁଛି ତାହା କ'ଣ ହେଉଛି? କର୍ମ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଅକ୍ଷୟ କ'ଣ ଗାଇଲେ, ତୁମେ କହିବ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅକ୍ଷୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ସେ ଗୀତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? କର୍ମ। ତ ଆପଣ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଯଦି କ୍ରିୟାଟା ସକର୍ମକ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ ଗାଇଲେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାପଦ, ଗୀତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କର୍ମ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମତଃ କ'ଣ ବସେ? କର୍ମପଦଟି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବସେ କ୍ରିୟାପଦଟି ବସିଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦୁଇ କର୍ମକ କ୍ରିୟା ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ନାହିଁ? ଗୋଟେ ହେଲା ଗୌଣ କର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କହିବା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, କ'ଣ ଦେଲେ? ନା ଉପଦେଶ ଦେଲେ। କାହାକୁ ଦେଲେ? ନା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଦୁଇଟା କର୍ମ ଆସିଲା। ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛି ସେଟାକୁ କୁହାଯିବ ଗୌଣକର୍ମ, ଯେଉଁଟା ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଛି ଆମେ ତାହାକୁ କହିବା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର ପେପରରେ ଆସେ ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ବସେ ନା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ପରେ ଗୌଣ କର୍ମ ବସେ? ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ ସବୁବେଳେ ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ହେ ଭଗବାନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ। ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ। ସମ୍ବୋଧନ ପଦରେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କହିଦେବି। ଏଠି ଦେଖଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି, ଚତୁର ଲୋକ ସବୁଠି ଜିତନ୍ତି। ଚତୁର ଲୋକ ସବୁଠି ଜିତନ୍ତି। ଚତୁର ଲୋକର ବିଶେଷତା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଲୋକଟି କିପରି? ନା ଚତୁର। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା, ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ହେଲା। ତା ସହିତ ଲୋକଟି କିପରି, ତା'ର ଗୁଣକୁ ବୁଝାଇଲା। ନା ଚତୁର ଲୋକ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଲୋକଟା ହେଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ଏ ଯେଉଁ ଚତୁର ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ। ସେଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ବା ଲୋକଟା କିପରି ଲୋକ? ସେ ହେଉଛି ଚତୁର ଲୋକ। ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବିଶେଷଣ ପଦ, ତାପରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବସିଥାଏ। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ, ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କେମିତି ହେଉଛି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି। ନା ଜମିଦାରଙ୍କର ପୁଅ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ତୋଳିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କିଏ ତୋଳିଛି ବା ଯିଏ କାମଟାକୁ କରିଛି ଆମେ ତାକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହିଥାଉ। କିଏ କରିଛି? ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ସେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ଜମିଦାରଙ୍କର ପୁଅ। ସେ ଜମିଦାରଙ୍କର ପୁଅ ହିଁ ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ସେ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଉଛି ସେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ହଁ ନାହିଁ? ଜମିଦାରଙ୍କ ସହିତ ତା'ର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦଟି ଥାଏ, ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନା ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ହେଉଛି କିଏ? ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର। କାରଣ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଜମିଦାରଙ୍କର ପୁଅ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ସେ ଜମିଦାରଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛି ସେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ଏଠାରେ ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ କିଏ? ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ନା ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ହେଉଛି ଜମିଦାରଙ୍କର ପୁଅ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ କିଛି କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, କେଉଁଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ ସୂଚାନ୍ତୁ, କେଉଁଟା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ,
कौटा यौगिक वाक्य कौटा मिश्र वाक्य कौटा विस्मयसूचक वाक्य ये सब आम आज पढ़ा। देखो वाक्यर रूप प्रथम वाक्यर रूप अच्छी दुई प्रकार गोटे हूँ गठनात्मक रूप आ गोटे हूँ प्रकार्यात्मक रूप। गठनात्मक रूप से आसवे 4टी वाक्य प्रकार्यात्मक रूप से आसवे आपणकर 5टी वाक्य। प्रथमे अच्छी आमर गठनात्मक रूप रूपर वाक्य हूँ सरल वाक्य यौगिक वाक्य जटिल वाक्य मिश्र वाक्य। प्रथमे यही 4टी उपर आम डिस्कसन करवा तापर मुझे प्रकारात्मक रूप वाक्य उपर आसबि। प्रथमे अच्छे देखो सरल वाक्य किसी ना गोटे जार कि गोटे मात्र समापिका क्रिया थी से वाक्य को आपण मैंने कौन कहींपारे ना सरल वाक्य कहींपारे। गोवर्धन दरिद्र मानकर सेवा करती गोटे नर्माल वाक्य साधारण वाक्य ता सहित गोटे मात्र समापिका क्रिया अच्छी हूँ कौन ना सेवा करती। प्रवीण जड़े शिल्पी शिल्पी हूँ गोटे समापिका क्रिया संजोग कर जड़े शिल्पी अटंती अटंती उह्य अच्छी। आम साहित्य शिक्षक जड़े ज्ञानी व्यक्ति अटंती हाँ कि नहीं सेवा करती। नमिता घर लोक भल पाती हूँ गोटे समापिका क्रिया। जो वाक्य केवल गोटे मात्र समापिका क्रिया थाए से कौन कहुए से वाक्य को सरल वाक्य बोली कहुए। यौगिक वाक्य क्या कहुए आप देखिए किछिटा सरल वाक्यर संजोगरे यौगिक वाक्य तैयारी करा जाए ता सहित सेमानक वाक्य जदि ओर व्यवहार होता है ये देखो ओर व्यवहार किंबा मात्रर व्यवहार किंतु किंबा किंतुर व्यवहार जदि थाए वाक्य मध्य तो आप जानवे से गोटे यौगिक वाक्य। देखो तुम फर्स्ट सेंटेंस रेडी अच्छी ओ पवित्र पहुँचला सुषमा आसला ओ उभय मिसी पाठ पढ़िले तार अर्थ कौन पवित्र पहुँचला हूँ गोटे सरल वाक्य कारण तार गोटे मात्र समापिका क्रिया हूँ पहुँचला। सुषमा आसला यहाँ हूँ गोटे कौन सरल वाक्य ता सहित ओ जोग हो देखु ओ उभय मिसी पाठ पढ़िले यहाँ सरल वाक्य ये सरल वाक्यर मिश्रण में गोटे वाक्य तीर कौन यौगिक वाक्य हाँ कि नहीं आउ ताहा मध्य क्या सहित संजोग थाए ओ मात्र किंतु जदि गोटे वाक्य आप केवल ओ आ मात्र आ किंतु जदि देखिदिंती तो आप डायरेक्ट आंसर देवे कौन ना यही वाक्यटी हूँ यौगिक वाक्य। ठीक अच्छे तापर आम जा जटिल वाक्य को आप देखिए जितेबले सेतेबले एबे तेबे आजी काली जितेबले देखिए ए सब प्रकार वाक्य बा ए सब प्रकार पद गोटे वाक्य व्यवहार होती हूँ जटिल वाक्य। सहित जो जटिल वाक्य किपर होता है ना तुम मानकर जो खंड वाक्यर सम्मिलन समन्वय गोटे जटिल वाक्य तैयारी कराए। देखो ये अजा जितेबले घरे पहुँचले सेतेबले घरे रतन नथिला बापा केबे आशा करि नथिले जे सनातन श्रेणी प्रथम हेब दरकार समय जे साहाय्य करे ताकू उपयुक्त बंधु कहुए। ये गोटे आपन को कौन कह ना प्रधान वाक्य बोली गोटे अच्छी आ गोटे कौन अच्छी अप्रधान वाक्य जितेबले सेतेबले एबे तेबे सेबे ए सब जदि आपन को व्यवहार करा जाए गोटे वाक्य ताहले आपन डायरेक्ट आंसर करेंगे कौन जटिल वाक्य। ता सहित ये जो जटिल वाक्य जो दीटा सेंटेंस अच्छी मनकर देखो दीटा सेंटेंस अच्छी अजा जितेबले घर पहुँचले सेतेबले रतन घरे नथिला ए दीटा वाक्य मध्य आम गोटे को कहवा प्रधान वाक्य आ गोटे को कहवा अप्रधान वाक्य। प्रधान वाक्य माने कोटा जोटा को शुणिकी आम कि बुझीपारुथिबा हाँ कि नहीं सेतेबले रतन घरे नथिला अजा जितेबले घरे पहुँचले हाँ कि नहीं जहाँ अधिक प्राधान्य दि जाए से कह प्रधान वाक्य जहाँ कम प्राधान्य मिले कह कौन अप्रधान वाक्य। ठीक अच्छे ये आपन को डायरेक्ट दे दी दुई बा ततोधिक परस्पर सापेक्ष खंड वाक्यर समन्वय जटिल वाक्य गठित हुए। सरल वाक्यर संजोग जमी आपंकर सरल वाक्य यौगिक वाक्य गठित होता है ठीक सेपरी खंड वाक्यर समन्वय आप कौन हो जटिल वाक्य तैयारी होता है। तापर अच्छी कौन मिश्र वाक्य बा गठनात्मक रूप से यहाँ हूँ लास्ट टर्म मिश्र वाक्य कौन थी आपंकर जटिल वाक्य थी यौगिक वाक्य थी ए सबू मिश्र तैयारी की गोटे वाक्य तैयारी हो कह मिश्र वाक्य बा गोटे वाक्यर सम्मानित रूप को आपण कौन कहे मिश्र वाक्य बोली कहे। देखो गीत बाजा नाच चलवा जो दर्शक मैंने देखा आसते यहाँ हूँ गोटे यौगिक असंपूर्ण वाक्य हाँ ना जहाँ गोटे ओ लगी यौगिक जेजे से उपयुक्त चाकरी चौकी बसाइले गोटे मात्र समापिका किए अच्छी जो कहला सरल वाक्य से यथाशक्ति भोजन प्रदान कले गोटे मात्र समापिका क्रिया अच्छी कह सरल वाक्य ए सबको मिसाई एक दुई तीन जाक सेंटेंस मिसाई गोटे सेंटेंस हूँ कौन गीता बाजा और नाच चलवा समय जो दर्शक मैंने देखा आसते जेजे से उपयुक्त चौकी बसाइले
और सेमानंकु यथाशक्ति भोजन मध्य प्रदान कले। ए सबु गुड़ाक वाक्य को मिसिकी एटा तुम गोटे टोटाल वाक्य होची एटा को कह कौन ना मिश्र वाक्य जो आपंकर यौगिक वाक्य अच्छी और सरल वाक्य रही पूरा वाक्य को कौन कहगला मिश्र वाक्य बोली कह जाऊँ। आई होप जे आपण मैंने मोर ये पढ़ेवा कथा को बुझीपारे मु आशा करुँची सेमती किसी तापर आसवा देखो विवृत्ति सूचक वाक्य वाक्यर हूँ रूप ना प्रक्रियात्मक प्रक्रियागत रूप जहाँ कि 5टा टर्म आम आखिर पढ़ा विवृत्ति सूचक मैंने आप नर्माल थे जार कि लास्ट पूर्णछेद अच्छी बुझिपारे नर्माल वाक्य क्या विवृत्ति दि जाए जो आम ताको कह विवृत्ति सूचक वाक्य ए वर्ष प्रबल शीत होती कवि मान मध्य शाला दास आदि कवि अटंती गोटे नर्माल वाक्य को आप कहींपारे कौन विवृत्ति सूचक वाक्य ता सहित जी आम कौन अनुरोध आपण क्या केतबेले किसी अनुरोध करेंगे कि किसी आदेश देवे ये दिंतु देख फास्ट अच्छी आज्ञा मत टे साहाय्य करूँ आप जन को अनुरोध करुँच मत टे साहाय्य कर दिंतु। सेकेंड अच्छी कौन घरटा को सफा कर दियो आप जन को आदेश दिखती जे गोटे घरटा को जाकि ए कहूँ घरटा को सफा करदेबू जन को आदेश देले यहाँ को कौन कह ना अनुरोध आदेश सूचक वाक्य बोली कह जापर दिस देखु प्रश्नसूचक वाक्य प्रश्नसूचक वाक्य केमी जानते ना प्रथम आप कौन थी आप क्वेश्चन मार्क थी क्वेश्चन मार्क थी देखिए आप को कौन मारे ना प्रश्नसूचक वाक्य बोली करेक्ट करके आसबे। नेक्स्ट अच्छे देखु विस्मय सूचक एक्सक्लामेटरी साइन टूटी अच्छी साइन टूटी अच्छी आप लक्ष्य करेंगे से विस्मय सूचक माने किसी बापा कौन एत टंका देले सतरे तुम आसीछ ए सब कथा जानिबा परे मध्य जदि वाक्यर शेष ए प्रकार चिन्ह अच्छी विस्मय सूचक चिन्ह ताले आप जानवे ये वाक्य हूँ गोटे विस्मय सूचक वाक्य। नास्ति सूचक आप केतबेले जानवे जो गोटे बेकर जो खाली केवल नाही 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 लगी देखो ये लगी नाही नाही नास्ति माने तो नहीं हाँ कि नहीं सॉरी सॉरी यहाँ तो नहीं ये दुटा बुझिपारे गीता द्वारा एक कम केबे भी हेबो नाही तुम नियम मु पाଳି पारिबी नाही जो नाही व्यवहार होची सेटा होची कोन नास्ति सूचक वाक्य। चलो तो फिर नेक्स्ट को जीवा तापर देखो वाक्यर रूपांतर पढ़ा ये गोटे प्रकार वाक्य को अर्थ परिवर्तन न करी अन्य प्रकार वाक्य परिणत करने को वाक्यर रूपांतर कहुए। वाक्यर रूपांतर कौन कह आम नॉर्मल कौन करवा ना गोटेर वाक्यर अर्थ को आम कि परिवर्तन करवा ना माने जहाँ आम कहवाक चाहूबा ताहा ही कहवा किंतु आमर जो कहवा शैलीटा खाली केवल चेंज करवा बुझिपारा पर्व टे लंबारे कहते एवं टे कमेकी कहवा हाँ कि नहीं। ये देखो देसी हरि भल नाचबार सुनाम अर्जन करा हूँ गोटे सरल वाक्य से कहीदे गोटे मात्र समापिका अच्छी क्रिया अच्छी सुनाम अर्जन कर सरल वाक्य किंतु ये देश देखु ओ जोग करुच्ची हरि भल नाचुची और एपाई से सुनाम अर्जन कर गोटे यौगिक वाक्य हाँ ना नाई ये अच्छी देखु जदि तेबे जदि हरि भल नाचब तेबे से सुनाम अर्जन कर गोटे वाक्य गोटे मात्र अर्थ सूचा हो हाँ कि नहीं तो हरिबोल नाचबार सुनाम अर्जन करी वाक्य यही प्रकार ही आम जाठू सेन्टेन्स शुणा से सरल वाक्य मध्यम हो कि यौगिक वाक्य मध्यम हो कि जटिल वाक्य मध्यम हो आम तार से सेन्टेन्स अर्थ से सेम ही बुझा ना हरिबोल नाचबार सुनाम अर्जन करी केवल तार वाक्यर जो फॉर्म अच्छी ताहा अलग यहाँ हूँ सरल वाक्य यहाँ हूँ यौगिक वाक्य यहाँ हूँ जटिल वाक्य तेणुक आम कौन बुझे से वाक्यर अर्थ सेम थे जितेबाला आम गोटे वाक्य को किसी अलग अलग फॉर्म रे नहीं कि लोक मान आगे रिप्रेजेंट कर कहुँ कौन वाक्यर रूपांतर बोली कहुँ ठीक अच्छे। चलते पे नेक्स्ट ये सब जो अच्छी सब आ टाइप ही गोटे गोटे अच्छे आपने ओभरव्यू कले जाने बुझिपारे। देखिए कर्तृवाच्य कर्मवाच्य आप इंग्लीश में पढ़ी पारे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस को आम ओडिया कही था कर्तृवाच्य पैसिव वॉइस को आम इंग्लीश कही था पैसिव वॉइस हूँ एक्टिव वॉइस हूँ पैसिव वॉइस। कर्तृवाच्य कौन विजय कलिकता जीव काली विजयर कलिकता जीवा हेब। कर्तृवाच्य कौन राधाश्याम भल भाषण दे पारती राधाश्याम द्वारा
ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇ ହୁଏ। ଭାବବାଚ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ତନୁଜା ନାଚୁ ବା ତନୁଜାର ନାଚ ହୁଏ। ଏ ଆକ୍ଟିଭ ଭଏସ୍ ଆଉ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ହୁଏ ଏଠି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠିକୁ ଯିବା ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ। ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିବେ, ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଚଡ଼ା କରିକି ଦେଇଛି ଆପଣ ଜେନେରାଲି ବୁଝନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ ମାନେ ଆପଣ ବୁଝିବେ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଛୋଟ କରି କହିବା। ସଂକ୍ଷେପଣ ମାନେ କ'ଣ ନା ଛୋଟ କରିବା। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଛୋଟ କରିବା କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ, କିଛି ସେ ବାକ୍ୟ ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ପଦକୁ ଛୋଟ କରିପାରିବା, କିଛି ସମାସ ଦ୍ୱାରା, କିଛି ଆଉ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କୃଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା, କିଛି ତଦ୍ଧିତ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ କିଛି ଉପସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା। ହେଲେ କେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସମାସ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଛୋଟ କରିପାରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷର ଦର ବଢ଼ୁଛି। ଏଠି ଦେଖିଛି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ, ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି କଥା କହିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷର ଦର ଅଧିକ ବଢ଼ୁଛି, ଲମ୍ବା ହେଉଛି। ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଟକଟ୍ କରିକି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନ କହିକି କ'ଣ କହିଯିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। କ'ଣ କହିଦେବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଆଠାରୁ ଏଇଠା ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା ନା ସର୍ଟ ଲାଗିଲା, ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନା, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହେଇକି ଅଛି, ହଁ କି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେପରି ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ଅତି ଅଧିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଅତି ଅଧିକକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କରିବା, ଅତି ପ୍ଲସ୍ ଅଧିକ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କହିବା ଅତ୍ୟଧିକ ବୋଲି କହିଦେବା। ଅତ୍ୟଧିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହେଁ। ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସମାସ ଦ୍ୱାରା। ସମାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେମିତି ବାକ୍ୟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଆଜି ଆସିବେ। ଏଠି ଦେଇଛି ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲଗାଇବା ନା ଦମ୍ପତି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି ବର ଓ କନ୍ୟା, ତା ସହିତ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ବର କନ୍ୟା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର କୃଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଅଛି କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବ। ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଜିଜ୍ଞାସୁ, ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା ପିପାସୁ, ହଁ କି ନା ଏସବୁ ଲାଭ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଲିପ୍ସୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୱାନ ହେବ, ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାହା କର, ତା ଅର୍ଥ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର। ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାହା କର, ଏତେ ବଡ଼ ନ କହିବେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିପାରିବା କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର। ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବ, ତା ସହିତ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୱାନ ହେବ, ହଁ କି ନାହିଁ। ବାକ୍ୟର ଫର୍ମଟା ସର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ହଁ କି ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ। ତା ସହିତ ତଦ୍ଧିତ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି ପାନ ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲା, ତା ସହିତ ପାନରା ଗ୍ରାମାନ୍ତର କଲା। ଉପସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗ। ବିପରୀତ ଦିଗ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ପ୍ରତିକୂଳରେ, ହଁ କି ନାହିଁ। ଦେଖିଛି ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଆମେ ଯଦି ଛାଡ଼ିକି ପ୍ରତିକୂଳ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଗେଇବା ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ ହେଇପାରୁଛି। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ଆମର ସମାର୍ଥବୋଧକ। ସମାର୍ଥବୋଧକ ମାନେ କ'ଣ ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବେଶ ଜିଦ୍ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଜିଦଖୋର ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ଏଠି ବୈଷ୍ଣବ ଲେଖିଦେବା, ଏଠି ଜିଦଖୋର ଲେଖିଦେବା, ମାନେ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର ଅଧିକ ଛୋଟ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଉକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଉକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ କ'ଣ, ତୁମେ ଯେମିତି ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ୁଛ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ପଢ଼ୁଛ, ହଁ କି ନାହିଁ। ସେଟାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତି ଆଉ ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ମାନେ କ'ଣ ଯିଏକି ଡାଇରେକ୍ଟ କହେ। ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଆଜି ଇଂରେଜୀ ପଢ଼ାଇବି। ଧରିନିଅ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଂରେଜୀ ପଢ଼ାଇବି ବୋଲି କହିଲେ, ସେଟା ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲି ହେଇରେ ମିଟୁ, ହେଇରେ ରାମ, ଆଜି ସାର୍ କ'ଣ ଇଂରେଜୀ ପଢ଼େଇବି ବୋଲି କହିଲେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଲି, ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥାକୁ କହିଲେ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତି। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିକି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଲା ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଣତ୍ୱବିଧି, ସ୍ୱତ୍ୱବିଧି ଓ ସାଧାରଣ ଅଶୁଦ୍ଧି। ଆପଣ ତ ବାକ୍ୟ ବିଚାର ଉପରେ କିଛି ନଲେଜ୍ ପାଇପାରିଥିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ମୋର କିଛି ବେଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ବେଷ୍ଟ ତ ଦେଇଛି ଭାବୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ବି କିଛି ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳିବ, ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା କ'ଣ ଣତ୍ୱବିଧି, ସ୍ୱତ୍ୱବିଧି ଓ ସାଧାରଣ ଅଶୁଦ୍ଧି। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କିଛି ଜାଣିପାରିଲ ବାକ୍ୟ ବିଚାର ଉପରେ। ତୁମର ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଣତ୍ୱବିଧି, ସ୍ୱତ୍ୱବିଧି। ଜାଣିବା ଣତ୍ୱବିଧି ସ୍ୱତ୍ୱବିଧି କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଇଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ
ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଶବ୍ଦ ରୂପ। ଏହା ଠିକ୍ ସେ ଟିକେ ବୁଝିଥାନ୍ତୁ, ଏହା ଟିକେ ବୁଝିବାର କଥା ଅଛି। ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଦନ, ତାପରେ ଅଛି ଦାନ, ଦିନ, ଠିକ୍ ଏହିପରି ଏସବୁ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆମେ ପଢ଼ିବା କେଉଁଠି ନର ଣ ହୋଇଛି ଆଉ କେଉଁଠି ଏ ଯେଉଁ ନ ଅଛି ଲାଷ୍ଟରେ ଏ ନର ଣ ହୋଇଛି ଆଉ ଏ ନର ଣ ହୋଇନାହିଁ ପଢ଼ିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲେ କେତେବେଳେ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟରେ ଦେଇଛି ମଦନ। ଆପଣ ଯଦି ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେଖିବେ ମ ମାନେ ମ ଅ ହେଲା, ଦ ଦ ମାନେ ଦୁ ଉ ହେଲା, ନ ମାନେ ନୁ ଉ ହେଲା, ହଁ ନା ନାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ। ଠିକ୍ ସେପରି ଦାନ ଅଛି, ଦରେ ଆକାର ଦା ଆ ବୋଲି ଯାଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ। ଆପଣ ଲେଖିଲେ ଦୁ, ଆ ଲେଖିଲେ ଦା ହେଲା, ତାପରେ ନ ଲେଖିଲେ ନୁ ଅ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା ନର ଣ କେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ନତ୍ୱ ବିଧିରେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ନତ୍ୱ ବିଧିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନର ଣ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଟାକୁ ଆକା ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନତ୍ୱ ବିଧି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଅଛି, ଅ ଅଛି। ଏ ନୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଅଛି, ଆ ଅଛି। ଏ ନୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଅଛି, ଇ ଅଛି। ଏ ନୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଅଛି, ଇ ଅଛି। ଏ ନୁ ପୂର୍ବରୁ ଉ ଅଛି। ଏ ନୁ ପୂର୍ବରୁ ଦୀର୍ଘ ଉ ଅଛି। ଏ ନୁ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଅଛି। ଏ ନ ପୂର୍ବରୁ ଐ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ କି ଆପଣଙ୍କର ନର ଅବସ୍ଥାନ ବା ନଠା ଯେଉଁଠି ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅ ଆ ଇ ଉ ଉ ଆଉ ଏ ଐ ଥିବେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ନ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ନ ନାହିଁ, ଏ ନଟା ଣ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ ନା ଦାଣ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ହଁ କି ନାହିଁ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଦିଣ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି, ନ ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ ନର ଣ ହୋଇନାହିଁ। କେତେବେଳେ ହେବନି, ଯେତେବେଳେ କି ନୁ ପୂର୍ବରୁ ଅ ଆ ଇ ଉ ଏ ଐ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନର ଣ ହେବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ହେଲେ ଆ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନାହିଁ, ଅ ଆ ଇ ଉ ଭିତରୁ ରୁ ନାହିଁ, ହଁ କି ନାହିଁ। ଯଦି ନ ପୂର୍ବରୁ ରୁ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନର ଣ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ଋଣ, ଋଣ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତୃଣ, ତୃଣ ଅଛି କି ନୁହେଁ, ମସୃଣ, ମସୃଣ ଅଛି କି ନୁହେଁ, ମସୃଣ ଅଛି। ତା ଅର୍ଥ ନର ଣ ଏଠି ହୋଇସାରିଛି। କାହିଁକି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ନ ପୂର୍ବରୁ ରୁ ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ନ ପୂର୍ବରୁ ରୁ ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ରୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଅଛି, ସରି ନ ପୂର୍ବରୁ ରୁ ଅଛି, ଏଠି ନ ପୂର୍ବରୁ ରୁ ଅଛି। ଏସବୁର ଅବସ୍ଥାନ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ନ ଅଛି ସେଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ଣ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଗୋଟେ ପଦ କରୁଛନ୍ତି ଋଣ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯଦି ନ ପୂର୍ବରୁ ଅ ଆ ଇ ଉ ଥାନ୍ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ନ ହେଇଥାନ୍ତା। ଋଣ, ତୃଣ, ମସୃଣ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ତୃଣ। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତୃ କେମିତି ପଢ଼ିବେ, ତୁ ରୁକାର, ତାପରେ ଣକୁ ନୁ ଅ ପଢ଼ିବେ, ହଁ କି ନାହିଁ। ମସୃଣର ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଲେଖିଲା ବେଳେ କିପରି ଲେଖିବେ, ମୁଁ, ଶ୍ରୁକୁ କେମିତି ଲେଖିବେ, ସୁ ରୁ ଉ, ହଁ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ନୁ ଅ ମସୃଣ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଜୀର୍ଣ୍ଣକୁ କେମିତି ପଢ଼ିବେ, ଜୁ ୟୁ ରୁ ନୁ ଅ, ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରୁ ଥାଏ ନହେଲେ ର ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏ ସ ଥାଏ, ଏ ସ, ଏଟା ସ ଆପଣ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏ ସ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଥାଏ, ଆଉ ଯଦି ଏ ରୁ ଆଉ ଏ ର ଆଉ ଏ ସ ଯଦି ଥାଏ ନ ପୂର୍ବରୁ, ତାହେଲେ ନର ଣ ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏହିପରି ଏଯାକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟକୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛିଟା କଥା ଏଇଠି ଜାଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଅ ଆ ଇ ଉ ଏ ଐ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନ ଥାଏ ନର ଣ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ର ରୁ ସ ପରେ ଯଦି ନ ଥାଏ ନର ଣ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେପରି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ମାର୍ଗଣ, ମାର୍ଗଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍ଗଣ, ଦର୍ପଣ, ରୁକ୍ମିଣୀ, ପ୍ରୟାଣ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆ ରୁ ଗୁ ଅ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନ ପରେ ଅ ଅଛି, ଏଠି ନୁ ପରେ ଅ ଅଛି, ହଁ କି ନାହିଁ। ଏଠି ଇ ପରେ ନୁ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆ ପରେ
ନୁ ଅଛି। ଆପଣ କହିବେ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ତ ଏବେ କହିଲେ ଯଦି ନ ପୂର୍ବରୁ ଅ ଅଛି, ଆ ଅଛି, ଇ ଅଛି, ତାହେଲେ ନ ହିଁ ରହିବ, ତାର ଅର୍ଥ ଏଠି ମାର୍ଗ ନ ହେବ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ କହିଲି ମାର୍ଗ ନ ହେବ, ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଦର୍ପ ନ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ରୁକ୍ମିଣୀ ହେବ, ଯାହାକି ମୁଁ କହିଲି ଅ ଆ ପରେ ଯଦି ନୁ ଥାଏ ତାହେଲେ ନର ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଠି କେମିତି ହେଇଯାଇଛି? ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଗ ଅଛି, ବର୍ଗ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ କ ବର୍ଗ, ଚ ବର୍ଗ, ଟ ବର୍ଗ, ତ ବର୍ଗ, ପ ବର୍ଗ, ଯେଉଁ 5ଟି ବର୍ଗ ଅଛି, କଚ ଟ ତପ ବୋଲି କହୁଛ ଆପଣମାନେ। ଯଦି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ରୁ ସ ପରେ ନଥିଲେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କ ବର୍ଗ ଅଛି କିମ୍ବା ପ ବର୍ଗ ଅଛି, ତା ସହିତ ୟ ୟ ୱ ହ ଯଦି ଅଛି, ତାପରେ ଯେକୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୂରଣ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଏଠିକି ଯିବା, କ ବର୍ଗ ଏଠି ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍ଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ନ ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଅ ଅଛି, ଏଇଟା ଅଛି ତୁମର କ ବର୍ଗ। କ ବର୍ଗରେ କ'ଣ ଆସିବ? କ ଖ କ ଖ ମ, ଏଠି ଗ ଠା ଅଛି, ଏଠି ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି, ଅର ବ୍ୟବଧାନ, ତାପରେ ନ ଅଛି। ସେ କହୁଛି କ'ଣ, ଯଦି ଏଠି କ ବର୍ଗ ରହିବ, କ ବର୍ଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି? କ ଖ ଗ ଘ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ମ, ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଗ ଅଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଗ ପରେ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅଛି କ'ଣ? ଅ ଅଛି। ଯଦି କ ବର୍ଗ ଆଉ କେଇ ବର୍ଗ, କ ବର୍ଗ ପରେ ଅ ବ୍ୟବଧାନ ଥାଉ କିମ୍ବା ଆ ଥାଉ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ନରଣ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଣତ୍ୱ ବିଧି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ସତ୍ୱ ବିଧିକୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସତ୍ୱ ବିଧିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସତ୍ୱ ବିଧିରେ କ'ଣ ଦେଖିବେ ନା, ସର ଏ ସ କେଉଁଠି ହେଇଛି? ନତ୍ୱ ବିଧିରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନର ଣ କେଉଁଠି ହେଇଛି, ଦେଖିଲେ କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେହିପରି ସତ୍ୱ ବିଧିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ସର ଏ ସ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୱ ବିଧି। ଦେଇଛି ପ୍ରଥମରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ। ପ୍ରସାଦର ବର୍ଣ୍ଣରୂପ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ରୁ ଅସ ଆଦ ଅ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ସର ଅବସ୍ଥାନ ଅଛି ଅ ପରେ ଅଛି, ଏଠି ସର ଅବସ୍ଥାନ ଅଛି ଅ ପରେ, ଆସ୍ତିକରେ ସର ଅବସ୍ଥାନ ଆ ପରେ ଅଛି, ଭାସମାନରେ ସର ଅବସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆ ପରେ ଅଛି। ଯଦି ଅ ଆ ପରେ ସୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ ସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ ସକୁ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ହେଇନି। ପ୍ରସାଦରେ ଏ ସ ଅଛି, ଅବସାଦରେ ଏଇ ସ ଅଛି, ଆସ୍ତିକରେ ଏ ସ ଅଛି, ମ ସ, ଭାସମାନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ମ ସ ରହିଛି। ଯଦି ସର ସ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଭାସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଏମିତି ଭାସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଭାସମାନ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଉଛି କି ଭାସମାନ? ଆପଣ ଏମିତି ଲେଖୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ, ବାକ୍ୟର ନାହିଁ ଯେ ଶବ୍ଦର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। ତାର ଅର୍ଥ ଅ ପରେ ଯଦି ଅ ଆ ପରେ ଯଦି ସ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଏ ମ ସର ପେଟାସ ହୋଇନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିବା ନିଷାଦ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି ଏଇ ସକୁ ଏଇ ସର ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଛି। କାହିଁକି ହୋଇଛି? କାରଣ ଏଠି ଇ ଉ ଏ ଓଇ ଓ, ଯଦି ଇ ଉ ଏ ଓଇ ଓ ପରେ ଯଦି ସ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସ ନ ହୋଇକି ମ ସ ଏଇ ସ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁକରି ଏସବୁ ନିଷାଦ, ଜିଗିଷା, ପୁରୁଷ, ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ କ'ଣ ଅଛି? ପେଟାସ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କ ବର୍ଗ ରୁ ବର୍ଗରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ ହୁଏ। ଯଦି କ ବର୍ଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସର ଅବସ୍ଥାନ ଅଛି, ରୁ କାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସର ଅବସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆଉ କେତେବେଳେ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧି ଆସିବ। ଆବିଷ୍କାରକୁ ଆପଣ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆବି ପ୍ଲସ୍ କାର ହେବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ନିଷ୍ଫଳକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନିଫଳ ହେବ। ନିଷ୍ପାପକୁ ନିପାପ, ଚତୁଷ୍ପଦକୁ ଚତୁଃପଦ, ଏଟାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ? ଏସବୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଏ ଯେଉଁ ଏ ସରେ ଏ ସ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଣତ୍ୱ ବିଧି ସତ୍ୱ ବିଧି ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଛନ୍ଦ ଓ ଅଳଙ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦେଇଛି ପଦ ବା କବିତା ରଚନାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ବା ଶୈଳୀକୁ ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ପଦ୍ୟ ବା କବିତା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଥାଏ। ସେ ନିୟମକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନା ଛନ୍ଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଏହାକୁ ପଦ୍ୟ ରଚନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ପଦ୍ୟ ବା କବିତାକୁ ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଛନ୍ଦ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଛନ୍ଦକୁ କେତେ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଦୁଇ ଭାଗରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ। ପୁଣି ସେହିପରି ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦକୁ ତିନି ଭାଗରେ, ଗୋଟେ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଏକାନ୍ତର ମିତ୍ରାକ୍ଷର। ଯେକୌଣସି କବିତା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦରେ ବିଭକ୍ତ। ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିବା ପଦ କେଉଁଟା ଆଉ ପାଦ କେଉଁଟା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି କେବଳ ପଦ ପାଦ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିକୁ ପାଦ କହନ୍ତି। ପ୍ରତି ପଦରେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପାଦ ଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ? ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିକୁ ପାଦ କହନ୍ତି। ପ୍ରତି ପଦରେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପାଦ ଥାଏ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପାଦ ମିଶିଲେ ପାଦର ସମାହାରରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ପଦ ହେଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ପାଦର ସମାହାରରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ପଦ ହେଉଛି। ପାଦ କେଉଁଟା ଆଉ ପଦ କେଉଁଟା ଏଇଟା ମୁଁ ପରେ ବୁଝାଇଦେବି। ତା ସହିତ ଜ୍ୟୋତିପାତ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କବିତାକୁ ଲମ୍ବାଇକି ଗାଆନ୍ତି, କିଛି ସେଠି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେଇ ବିଶ୍ରାମ ବା ଶ୍ୱାସଘାତକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଜ୍ୟୋତି ବା ଜ୍ୟୋତିପାତ କହିଥାଉ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଛନ୍ଦ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଛନ୍ଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରିପାରିବ କେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ରଚିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ କେଉଁଟା ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ସୂଚାନ୍ତୁ, ମହାଭାରତ, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁ ଖର୍ବ ପୁରାଣ, ଏସବୁ ଏ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖା। ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ଛନ୍ଦ କିପରି ଜାଣିବେ ହେଉଛୁ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ବା ଛନ୍ଦ ବୋଲି? ଏଥିରେ ଦେଖିବେ ଏ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକ ସମାନ ଥିବ। ଗଣିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର, ଥୁ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର, ଅ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର, କେତେଟା ଅଛି? 1 2 3 4। ଦେଖନ୍ତୁ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ଟି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତଳେ କେତେଟି ଅଛି? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ଟି ଅଛି। ଏଇଠି 16ଟି ଅଛି, ଏଇଠି 14ଟି ଅଛି। ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଅଛି କି ପିଲାମାନେ? ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କବିତାରେ ଏପରି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନଥିବ ବା ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇଟି ପାଦ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାଦ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାଦ। ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ଏ ଦୁଇଟା ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ହେଲା, ହଁ କି ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନୁହେଁ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ 16 ଆସିଛି, ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର 14 ଅଛି, ସମାନ ଅଛି କି ପିଲାମାନେ? ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ବା ଛନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ। କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ଏହି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ଏଇ ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ। ଦୁଇ ପାଦରେ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ପାଦ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଦ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଦ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନବକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ବା ନବକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ନବକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ବା ନବକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନବ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ନ, ହଁ କି ନାହିଁ? ନ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଥିବ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ହୁଏ। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିବ? 9 ଥିବ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ଏହିପରି 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ଏଇଠି 9 ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାଦ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ, ଦୁଇଟା ପାଦ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ପଦ ହେଲା। ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ ବା ଆକୁ ନବକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ବା ନବକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଏଠି ଜ୍ୟୋତିପାଦ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସଘାତ ଗାଇଲା ବେଳେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଇଲା ବେଳେ କିପରି କହିବେ? ପ୍ରାଣୀର ର ବୋଲି କହିଲେ, ଭଲ ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ବୋଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ନା ପିଲାମାନେ ଗାଇଲା ସମୟରେ? ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ଏଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଏ ସମୟରେ। ମୋତେ ତ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ମୋ ଗୀତ ଶୁଣିକି ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେନି ତ ଛାଡ଼ିକି କ୍ଲାସ୍। ଏଇଠି ଶୁଣାଇ କି 1 3 5 ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ? ଜ୍ୟୋତିପାତ। ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖାଇଦେଲି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଟିକେ ହସା ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବହୁତ। ତାପରେ ହଉ ଠିକ୍ ହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା।
नटबाणी बा विभास केतरी आप बुझीपारे दांडीवृत्त बा छंद सहित भागवत बाणी बा गुजरी एवं आम नेक्स्ट को जावा चोखी देखो ये कौन देखी नहीं नहीं चोखी नहीं बुढ़ी छाड़ नटबाणी बा विभास केन्द्र देखो ये अच्छी ए दुईटी पादरे गोटे पद हुई प्रति पादर अक्षर संख्या 12 पादर तृतीय षष्ठ नवम और शेष अक्षर संख्या ज्योतिपाद हुए ये आपंकर होता कौटी ये होता आपंकर 3 5 अक्षर संख्या 9 तार्थ 4 बुझिपारे 3 5 4 अर्थ कौन 9 होता शेष अक्षर मान कौन हम 9 हम ठीक से आपंकर ये जीव 4 4 हम देखु प्रति बाक्यर अक्षर संख्या 12 आप गणदेव अक्षर संख्या 12 थी 3 3 6 3 9 3 12 ये 12 12 प्रतिपादर अक्षर संख्या 12 सहित ज्योतिपात कौटी कौटी हूँ ना तृतीय देखो ये अच्छी तुईटा उत्कल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सहित ये जो लास्ट रे बुझीपारे ये ज्योतिपात हुए चिलिका ये किए लिखिं चिलिका राधानाथ राय राधानाथ को राय द्वारा लिखित चिलिका छंद पचारि पार नटबाणी बा विभास केदार उपर लिखा जाए बुझीपारे तापर आसला चोखी एथिरे कौन 4 पादरे गोटे पाद हुई पे मैंने देखो 4 पादरे गोटे पाद किपरि 1 2 सॉरी भूल गला ये देखो 4 पादरे गोटे पाद हुई देखिए 1 यहाँ हूँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 बुझीपारे 4 पादरे गोटे पाद ता सहित आपणकर ये केतटा प्रथम पादरे केतटा अक्षर पाइबे देखो ये देखिए 6 2 8 प्रथम और द्वितीय पाद ये पंक्ति दे दी देखो ये 6 2 6 2 6 2 5 6 3 6 2 5 जो 6 2 6 2 6 2 5 देची ये आप देखिए 6 1 2 3 4 5 6 ये 2 1 2 3 4 5 6 ये 2 बुझिपारे तापर के 6 1 2 3 4 5 6 ये 3 से तृतीय पाद ना मुझे प्रथम और द्वितीय पाद कथा कहूँ देखी दूसरी पुणी थे 1 2 3 4 5 6 यहाँ 2 यहाँ 6 यहाँ 2 6 2 1 2 3 4 5 है ना पिला माने यहाँ 6 यहाँ 2 यहाँ 6 यहाँ 2 यहाँ 6 यहाँ 2 यहाँ 5 बुझिपारे प्रथम और द्वितीय पाद 6 2 6 2 5 तुम प्रथम पाद यहाँ हूँ तुम कौन द्वितीय पाद यहाँ आपरी 6 2 6 2 6 2 5 बुझिपारे द्वितीय पाद तृतीय पाद गुड़ा पिला माने एटा तो आनंद होइबा सुखी केते अछि एटा हला 6 बा सुखी होछि केते 3 ज्योतिपाद हला ता सहित कांदिबा दुख तर एटा मध्ये 6 2 5 एटा मध्ये 6 2 5 रो लेके तुमरा कोन हबो चतुर्थ पाद हम बुझीपारे अक्षर संख्या देखो एट देती प्रतिपाद 2 षष्ठ अष्टम चतुर्दश षोड़श द्वांश चतुर्वर्ष ज्योतिपात कौटी कौटी हुए ये आपंकर टर्म देखिए ये जो टर्म देखिए मन रखिथे ता सहित आर अक्षर संख्या के प्रथम 2टी पादरे 29 केतोटी 29 लेखाएं अक्षर थाए द्वितीय पादरे 9टी अक्षर चतुर्थ पादरे केतोटी 13टी अक्षर थाए केतोटी 13टी बुझीपारे चलते तापर नेक्स्ट को जावा जन्मभूमि किए लिखुंट मधुसूदन राव लिखुंट मन रखते तब जावा बंगलासी को ए रचन गोटे पद हूँ 2 पाद विशिष्ट प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 20 प्रथम एवं द्वितीय पादर षष्ठ द्वादश अष्टादश और शेष अक्षर उपर ज्योतिपात हुए देखु प्रत्येक पादर गोटे पाद 2 पाद विशिष्ट यहाँ हूँ प्रत्येक पादर अक्षर संख्या के 20 गण दिंतु 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यहाँ हूँ कौन तुम गोटे पाद और यहाँ हूँ तुम गोटे पाद सब जगार अक्षर संख्या के 20 सहित ज्योतिपात हूँ तुम कौटी कौटी षष्ठ द्वादश अष्टादश शेष अक्षर एगुड़ाक आपको टे मन रखा जिन मुझे खाली बुझेदेली आप मन रखा दायित्व हूँ आपंकर तो नेक्स्ट हूँ यार 4 पदरे गोटे पद हुए प्रथम द्वितीय और चतुर्थ प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 14
ये कौन कौन ना शंकराभरण में केतटा पादरे जमी आपंकर चोखी हो चारि पादरे गोटे पाद ठीक से शंकराभरण में कौन हो चारि पादरे गोटे पाद हो प्रत्येक पादर के अक्षर संख्या हो 14 आ तृतीय पादर हो अक्षर संख्या के 8 बुझिपारे। ये जो प्रथम द्वितीय चतुर्थ पदर अक्षर संख्या 14 प्रथम द्वितीय चतुर्थ कला आ रहा कौन बड़कड़ा तृतीय पाद से तृतीय पदर अक्षर संख्या के 8 यहाँ को मन रखिदे जदि आपको गोटे सेंटेंस देसी मनकर यहाँ पचारा आप गणिदेवे जे कौटा अच्छी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अच्छी तार्थ आप जानते यहाँ हूँ बंगलाश्री आंसर करके आसवे कौन बंगलाश्री ठीक यहीपरि प्रथम पादर अक्षर संख्या गणिबे ना द्वितीय पादर अक्षर संख्या गणिबे चतुर्थ पादर अक्षर संख्या गणिबे जदि तार अक्षर संख्या 14 अच्छी ताहले आप ठीक मारिक आसवे कौन ना शंकरा भरण बुझिपारे। ज्योतिपाद मन रखा दरकार नहीं मन रखिले तो भल दरकार नहीं केमी किंतु अधिकांश एग्जाम आपन को पाद देखी गोटे गोटे गीत बा कविता दे दूसरी आपण मानक पचार कोटा बंगलाश्री कोटा शंकराभरण बुझिपारे कोटा चोखी तापर आम जा रामकेरी कौन दुई पादरे गोटे पाद यहाँ प्रतिपादर अक्षर संख्या 16टी है ना 16 जमी आप पढ़े नवक्षरी बुद्ध छंद आप केमती पढ़ले 3 3 6 9 प्रतिपादरे अक्षर संख्या 9 से भागवत बाणी गुचरी ठीक से कौन प्रतिपादर अक्षर संख्या 12 जहाँ आम नटवाणी विभाष कही था ठीक से जब प्रतिपादर अक्षर संख्या 16 हुए ताकू आम कही था कौन रामकेरी बोली कही था। आसवे आमर अलंकार को साहित्य को सरस सुंदर और रमणीय करने जो सौंदर्यबोधक उपादान आवश्यक हुए ताकू आम अलंकार कहुए। यह वाक्यर शोभावृद्धि करे पाठक प्राण को आमोदित करे वस्तु अलंकार हूँ स्वार्थर वैशिष्ट तो द्वारा काव्य कविता रमणीय होता है। जदि आम अलंकार क्या जदि आम साहित्य को सरस करने और सुंदर करने किसी सौंदर्यबोधक उपादान आवश्यक परिथाए से सुंदर करने जो उपादान गुड़िकर आवश्यक ताकू ही आम कौन कही था अलंकार बोली कही था। अलंकार को भाग कर दुई भाग में गोटे हूँ कौन शब्द अलंकार आ गोटे हूँ अर्थालंकार बुझिपारे। शब्द अलंकार आसूँ तुम कौन जमक अनुप्रास श्लेष आपणकर अर्थालंकार आसूँ उपमा उत्प्रेक्षा रूपक और व्यक्तिरकी बुझिपारे। ये सब चलते फास्ट डिस्कसन करवा शब्द अलंकार। शब्द अलंकार प्रथम हूँ कौन देखु अनुप्रास 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 मान कौन आप नॉर्मल मन रखु जदि आप गोटे कविता देखिए चिलिका राधानाथ रायंकर देछि उत्कल देखु ये गोटे कवितार जदि गोटे किसी व्यंजन वर्णर अक्षर देखिए प जदि गोटे कवितार व्यंजन वर्णर बारंबार उच्चारित हो देखो ये ଳ ଏଠି ଳ ଅଛି 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 ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ। ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଛି ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀପିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନିଲାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଳର ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ଅଛି ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ଅଛି କର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ମୋର ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଯେଉଁ କବିତାରେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ସେଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ଅନୁପ୍ରାସ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାସହିତ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ ଜମକ ଜମକକୁ ଯିବା ଜମକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜମକ ଦେଖରେ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କବିତା ଦେଇଛି ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଏ ଶୋଭିତ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କବିତାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଅନୁପ୍ରାସ। ଜମକ କ'ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଦ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବା ସହିତ ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏଠି ଦେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ନଳିନୀ ଦେଇଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ନଳିନୀ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ନଳିନୀ ଏଠି ଦେଇଛି ଭ୍ରମରେ ଏଠି ଦେଇଛି ଭ୍ରମରେ ଏଠି ଦେଇଛି ଭ୍ରମରେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ଗୋଟିଏ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁଷ୍କରଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ବୁଝିପାରିଲେ। ତା ସହିତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ଯେଉଁ ଭ୍ରମରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଭୁଲରେ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ରମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଁରୀରେ ଗୋଟେ ଭୁଲରେ ଏସବୁ ଆସୁଛି ହଁ ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭ୍ରମର ମାନେ ତିନିଟା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି
ତା ସହିତ ଏଠି ତିନିଟା ପଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତିନିଟା ପଦ ତିନିଟା ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର କବିତାକୁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ବା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବା କିଛି ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କହିଥାଉ। ଯଦି କିଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଅକ୍ଷରର କିଛି ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କ'ଣ ଅନୁପ୍ରାସ। ଯଦି କିଛି ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଯମକ। ତା ସହିତ ଆମେ ଯିବା ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ଲେଷ ସରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ସଭଙ୍ଗ, ଆଉ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ବା ସଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ସେ ପଦକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ପଦଟା ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାରରେ ଗଠିତ ସେଇ ପଦକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଶ୍ଲିଷ୍ଟ ପଦ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କବିତା ଦେଇଛି। ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯଜ୍ଞ ଜୋଷାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ଏଇ ଦେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଇଛି ନାକ ସିରି ଦାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାକ ସିରି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଦ, ଦାନ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଦ। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନା ନାକ ସିରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଏ ଦାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ନାକ ସିରି ମାନେ କ'ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦାନ ମାନେ କ'ଣ ନା ଦାନ ଦେବା, କିଛି ଦାନ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ନାକ ସିରି ଦାନ, ଏଠି କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ଅଛି କି ପିଲାମାନେ? ନାହିଁ, ମିଶିକି ଅଛି ନାକ ସିରି ଦାନ। ନା ଏମିତି ନାକ ସିରି ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇଛି ଆଉ ଦାନ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି କି? ନାହିଁ। ନାକ ସିରି ଦୁଇଟା ଗୁଡ଼ାକ ବାକ୍ୟକୁ ଦୁଇଟା ଗୁଡ଼ା ଶବ୍ଦକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ଏଠି ଶବ୍ଦ ହେଇଛି ନାକ ସିରି ଦାନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଆମେ କେତେବେଳେ କହିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିକି ତା'ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କାଢ଼ିଦେବା। ଆମେ କ'ଣ ଏଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ କି? ଏଟା ତ ସେମ୍ ହେଇକି ଅଛି ନାକ ସିରି ଦାନ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ବୁଝୁଛେ କ'ଣ ନାକ ସିରିର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଦାନର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆସିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଛେ? ଏଠି ନାକ ସିରି ଦାନ ବୋଲି ଲେଖିଛେ। ଏଟାକୁ କୁହାଗଲା କ'ଣ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସଭଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିହର କାନନ। ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ଏମିତି ଲେଖିବା ବି ତାପରେ ହର କାନ ନ କାନ ନ ଲେଖି ଦେଉଛି ବିହର କାନନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିବା, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି ଫାଷ୍ଟ ବି, ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି। ବୁଝିଲେ? ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନ। ସିଏ ଏମିତି ଲେଖିଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିବି ବି ତାପରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଲେଖିଦେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ହର କାନ ନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ଆଲିଙ୍ଗନ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ଏମିତି ଲେଖିବି, ସେ ଲେଖିଛି ବିହର ଗୋଟେ ପଦ କରିଛି, କାନନ ଗୋଟେ ପଦ କରିଛି, ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଗୋଟେ ପଦ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖିଦେଲି କ'ଣ ବିହର କାନ ନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖିଦେବି, ତା ସହିତ ଆର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବାହାର ହେବ କର। ଏ ପ୍ରକାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିପାରିବେ ନା କି ଶ୍ଲେଷ ବୋଲି କହିପାରିବେ ନା ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ କବିତାରେ ଏ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଛି, ଯେଉଁ କବିତାରେ ଏହି ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଛି ତା ସହିତ ଏଇ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ସଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ବା ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଏଇ ପୁରାଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏସବୁରେ ଏଥିରେ ଏଇଟା ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପମା। ଉପମା ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ କେଉଁଠିରେ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ, ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ, ସମାସରେ ପଢ଼ିଥିବେ ଏଇ ଉପମା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଉପମା ବିଷୟରେ। ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଉପମେୟ କୁହାଯାଏ। ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ, ତା ସହିତ ଏଇଟା ଶ୍ଲେଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ହେଲା। ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାରରେ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଉପମା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବ ପରି, ତୁଲ୍ୟ, ସଦୃଶ, ଯେହ୍ନେ, ଦେଶନ, ସରି, ଯଥା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଉପମା ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର।
ବୁଝିପାରିଲେ? ଉପମାନ ଆଉ ଉପମେୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଠି ଦେଇଛି ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର। ମୁଖ କାହା ପରି ସୁନ୍ଦର? ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର। ଏଠି କେଉଁଟା କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ନା ମୁଖକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର। ମୁଖକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଉପମାନ କହିବା। କ'ଣ କହିବା? ଉପମାନ। ମୁଖକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଉପମେୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଗୋଟେଟା ଜାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ସହିତ ପରି ଲାଗିଥିବ, ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ପରି ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯାହା ସହିତ ପରି ଲାଗିଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଉପମେୟ, ସରି ଉପମାନ। ଯାହା ସହିତ ପରି ଲାଗିଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଉପମାନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଉପମାନ। ଉପମା ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ? ଉପମା ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର। ଯାହା ସହିତ ପରି ଲାଗିଛି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଉପମାନ ବୋଲି କହିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଯେଉଁଟା ବଳକା ରହିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉପମେୟ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ରୂପକ। ରୂପକ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ବା ଅଭେଦର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ କଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ଉପମେୟର ଉପମାନର ଆରୋପ ହେଲେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦରିଦ୍ର ପଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣମ ଜୀବନ ସର, ଜଞ୍ଜଣ ଜଳଦ ଜଳେ ଆବିଳ ଉତ୍ତର। ଏଇଟା ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀରୁ ଆସିଛି, ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଏଇଠି କାହା ଉପରେ କାହାର ଆରୋପଣ ହେଇଛି? ଦରିଦ୍ରତାରେ ପଙ୍କର ଆରୋପଣ ହେଇଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ରୂପକ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। ଆ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତୁମର, ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଏଠି ମଝିରେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ସରି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ଦେଖିବ? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଆମର ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ କବିତାରେ କି ସତେ କି ସିନା ସତେ ଅବା କିବା ବା ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଅପକୃତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାବନା ବା ତର୍ପଣା କରାଗଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କବିତା ଦେଇଛି, କିବା ଏଇଠି ଦେଇଛି। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର କିଛି ବ୍ୟବହାର ଅଛି ସେଟା ହେବ କ'ଣ? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। କି ସତେ କି ସିନା ସତେ ଅବା କିବା ବା ବୋଧେ ଏସବୁର ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ତା ସହିତ ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପମାନ ବାଚକ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଥିଲି, ସେ ଯେଉଁ ଉପମା ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି, ଉପମାନ ବା ଉପମେୟ, ତାର ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କବିତାଟି ଦେଇଛି। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ନା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ନୀଳ ଅମ୍ବର, ଏ ଯେଉଁ ନୀଳ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ଧଳା ଧଳା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମେଘ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି, ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ, ସମୁଦ୍ରରେ ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ବୋଇତ ଗୁଡ଼ାକ ଯେପରି ଭାସନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ଗୁଡ଼ାକ ଆକାଶରେ ଉଠି ବୁଲନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏଥିରେ ହେଉଛି ଉପମାନ କେଉଁଟା, ଉପମେୟ କେଉଁଟା? କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଆ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ମାନେ ନାହିଁ କାହାକୁ? ଆକୁ। ତେଣୁକରି ଉପମେୟ କେଉଁଟା ହେଲା? ନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଧଳା ମେଘ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା, ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ, ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସଇ ଯେମିତି ବହନ୍ତି, ମାନେ ଆ ପରି ନା ନାହିଁ? ଆ ପରି ଏଇଟା ଆ ପରି ଯଦି ଏ ବାକ୍ୟରେ ଲାଗିଲା ତାହାକୁ ଏ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଉପମାନ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ପରି ଯେଉଁ ଆଟା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଲାଗିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ତୁମର ଉପମାନ। କ'ଣ ହେବ? ଉପମାନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ରହିଲା ତୁମର ଛନ୍ଦ ଓ ଅଳଙ୍କାର ଚାପ୍ଟର। ବୋର୍ ହେଇଗଲାନି କି ପିଲାମାନେ? କ୍ଲାସ୍ଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ଯିବ, ଆଉ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ବୁଝିବା ଜିନିଷ ସରିଲା, ବାକ୍ୟ ବିଚାର ଆପଣ ତ ବୁଝିଲେ, ରତ୍ୱବିଧି ସ୍ୱତ୍ୱବିଧି ବୁଝିଲେ, ତା ସହିତ ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ବୁଝିଲେ। ଆଉ ବୁଝିବା ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ବଚନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି, ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା। ଏଇ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏଇ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବେ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ? ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ଏଇଠି ଦେଇଛି। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ମାନେ ତ ଗୋଟିଏ, ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ? ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁକରି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଗୋଟିଏ ଲେଖିବେ, ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ଲେଖିବେ, ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବୋଲି ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ପୁଣି କ'ଣ?
ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଲେଖିବେ, ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ବୋଲି ଲେଖିବେ। ଜନତା ମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ଜନତାର। ସବୁ ଛାତ୍ରମାନେ ସହିତ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଛାତ୍ରମାନେ କିମ୍ବା ସବୁ ଛାତ୍ର। ବହି ଗୁଡ଼ିକ, ସବୁ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ସବୁ ବହି ଲେଖିବେ, ନହେଲେ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ? ସୁକେଶିନୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମ ଲିଙ୍ଗଗତ ଶୁଦ୍ଧି। ସୁକେଶା, ବୈଶ୍ୟା। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଏସବୁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଥିରେ କ'ଣ ବୁଝେଇବି, ଆପଣମାନେ ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। କେଉଁଠି ହର୍ଷିକାର, କେଉଁଠି ଦୀର୍ଘଇକାର ଲାଗିବ, କେଉଁଠି ଦୀର୍ଘ ଉକାର, କେଉଁଠି ହର୍ଷକାର ଲାଗିବ। ବୁଝିପାରିଲେ। କେଉଁଠି ଆକାର କଟିବ, କେଉଁଠି ତା ଲାଗିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ଆଧିକ୍ୟ, ଏଠି ଉତ୍କର୍ଷତାର ଉତ୍କର୍ଷ ହେବ, ଐକ୍ୟତାର ଐକ୍ୟ ହେବ। ଏସବୁ ତା ଗୁଡ଼ାକ କଟିଯିବ ପିଲାମାନେ। କାର୍ପଣ୍ୟତା କାର୍ପଣ୍ୟ ହେବ, ପାଟବ ହେବ, ପୂଜାସ୍ପଦରେ ପୂଜାସ୍ପଦ ହେବ। ପୂଜା, ଏ ଯେଉଁ ଫଳ କାଟିକି ପୂଜାସ୍ପଦ ହେବ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ନାହିଁ, ସଂକ୍ଷେପରେ ହେବ। ସାବଧାନତା ସହିତ ସୌଜନ୍ୟତା, ସୌଜନ୍ୟ ହେବ। ସେମିତି ଏଠି କୃଷ୍ଣ ଦେଇଛି, କୃଷ୍ଣ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ ହେବ, ପୂର୍ବାହ୍ନ। ଏଠି ଅଛି ନ, କିନ୍ତୁ ତଳେ ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଅଣ ଲେଖିବେ। କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଅଣ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିଷ୍ଣୁ। ଏଇଠି ମୋତେ ଅଣ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି କ'ଣ? ଆବିଷ୍କାର। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆବିଷ୍କାର ଏଠି ଅଛି, ପରିଷ୍କାର ଏଠି ଅଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ବରେ କ'ଣ ଅଛି? ହର୍ଷଇକାର ଅଛି। ଏଇଠି ଅଛି କ'ଣ? ରରେ ହର୍ଷିକାର ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ ପୂର୍ବରୁ ବରେ ହର୍ଷିକାର, ଆଉ ରରେ ଯଦି ହର୍ଷିକାର ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର କୋଷ ରହିବ ଏଇ ସ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲେ। ହର୍ଷିକାର ଯଦି ଥିବ ଏ ସ ରହିବ, ମାରିକି ଆସିଥିବେ। ଆବିଷ୍କାର, ପରସ୍ପର, ପୁରସ୍କାର, ପରିଷ୍କାର, ଏସ, ବିଷମ, ବିଷଣ୍ଣ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବି ଅଛି, ସ ପୂର୍ବରୁ କୋଷ ରହିଲା, ଏସ। ବିଷଣ୍ଣ, ଏସ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲେ। ବିସର୍ଜନ, ଏହା ମୁଁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିସର୍ଜନ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ଆଉ ଏତିକି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ବିସର୍ଜନ। ଏଇଟା ଆପଣ ଏ ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ମନେ ରହିଲା ନା ଏ ବିସର୍ଜନ? ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିକି ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଏଇଟା। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଅଛି ସୁଷମା, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଏସବୁ ଅଛି ସନ୍ଧି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ବୁଝିପାରିଲେ, ସନ୍ଧିଗତ। ଗଣେଶ, ଗିରିଶ, ଦିଗମ୍ବର, ଦୂରବସ୍ଥା, ନିର୍ଜନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ। ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ଟେ ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ସମାସଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି। ଅହର୍ନିଶି, ଅହିର୍ନିଶ, ଅହରାତ୍ରିର ଅହରାତ୍ର ହେବ, ଦିବାରାତ୍ରି। ରାତ୍ରି ଗୁଡ଼ାକୁ କାଟି କେବଳ ଖାଲି ରାତ୍ର ଲେଖିବ। ନିର୍ଧନୀ ନୁହେଁ, ନିର୍ଧନ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ନୁହେଁ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ନିରପରାଧୀ ନୁହେଁ, ନିରପରାଧ। ନିରୋଗୀର ହେବ ନିରୋଗ। ନିରୋଧର ହେବ ନିରୋଧ। ଶଶିଭୂଷଣର ହେବ ଶଶିଭୂଷଣ। ଦୀର୍ଘକାର କାଟିକି ହର୍ଷିକାର ଦେବେ। ଏଠି ହେଉଛି କୃଦନ୍ତଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି। ଅଧୀନସ୍ଥକୁ ଅଧୀନ, ଅନୁଗ୍ରହ, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ, ଗୃହୀତ, ସର୍ଜନ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ। ଏସବୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର୍ ରହିବ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲେ। ଖାଲି ମୁଁ ଏସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ମୁଁ PDF କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଯଦି ଦରକାର ହେବ କିଛି କିଛି ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କିଛି କିଛି ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯାହା ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ଏସବୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏସବୁ କିଛି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଯିବ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ। ସରିଲା ଏତିକି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ବି ଯିବା କ'ଣ? ରୂଢ଼ି ଓ ଅଳଙ୍କାର। ବୁଝିପାରିଲେ। ରୂଢ଼ି ଓ ଅଳଙ୍କାରରେ କ'ଣ ଅଛି? ରୂଢ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାହୀନ, ଯେଉଁଥିରେ କି କ୍ରିୟା ନାହିଁ। କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ କି କ୍ରିୟାପଦ ଥାଏ। ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ମାନେ ଯେଉଁଠିକି ତୁଳନା କରାଯାଏ, ଜଣକୁ ଜଣ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। କ୍ରିୟାହୀନ ଯେଉଁଠି ରହିବେ, ଦେଖ ଦେଇଛି ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି, ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା। କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକର ଲାଷ୍ଟରେ ବା ଲେଖାଯାଇଥିବ। ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଇଛି, ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିରେ ଅଛି। ଅହନ୍ତା ରଖିବା, ଟେକା ପକାଇବା, ରଖିବା, ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା, ତା ସହିତ ଆଖି ପକାଇବା। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଖି ବୁଲାଇବା, ବୁଝିବା, ପାଇବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରି ଦେଉଛି କେଉଁଟା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି, କେଉଁଟା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ଯେଉଁଠାରେ ଲାଷ୍ଟରେ ବା ଲାଗିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେଉଁଟାରେ କ୍ରିୟା ମାନେ ବା ଲାଗିନି ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଇଛି ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅସହାୟର ସହାୟ। ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କୁହାଯାଏ ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ। ଘର ଶତ୍ରୁତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଅହୀନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ। ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା କ'ଣ? ଅଲଣା କଥା। ତାଙ୍କର ସେ ଅଲଣା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୋର ବଳେ ନାହିଁ। ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲେ। ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହେବା ମାନେ କ'ଣ? ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ୍ ହୋଇଯିବା।
ଓକିଲ ବାବୁ ମିଛ କହୁଥିବା ସାକ୍ଷୀକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତାର ଅକଲବନ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ, ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ, ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଅପଦସ୍ଥ ହେବା, ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନ, ଆକାଶ କୁସୁମ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟୁରୁ ଅଧିକ, ଉପରି ମାଲ, ଗଭୀରତାର ଅଭାବ, ସାରବତାର ଅଭାବ, ଉପର ଠାଉରିଆ, ଏପଟ ସେପଟ ଛିଦ୍ର କହି ଯେ ସବୁଠାରେ ଭଲେଇ ହୁଏ, ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ମାଉସୀ। ଏଇଟା ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଥିବେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ। ତାପରେ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ, ଏକ ଘରିକିଆ, ଅଳିଆରୁ ଗଜା, କର ଛଡ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବା, କାଠିକର ପାଠ ହେଉଛି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳା, ବହୁ ଅବାନ୍ତର କଥା କହିବା, ଭାଗ୍ୟ ଫଳ, କପାଳ ଲିଖନ, କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଧଣା, ଛଳନା ବା ଉପର ଠଉରିଆ ସହାନୁଭୂତି, କୂପମଣ୍ଡୁକ, ସଙ୍କୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଥିବା, ଖତଗଦାରେ ପଦ୍ମ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଭା ସ୍ଫୁରଣ, ଗୋଟିଏ ଚଳରେ ଗଢ଼ା ଯିଏକି ଅତି ସୁନ୍ଦର, କୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଅଲଗା, ନିର୍ଭୋଧ ମୂର୍ଖକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, କବର ଗଣେଶ, ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ, ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର, ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ, ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହେବା, କିଛି ନ ବୁଝି ମୁଖସ୍ଥ କରିବା, ଘୋଷା ବଳଦ, ଛୁଞ୍ଚିମାଛି ପରୀକ୍ଷା, ତନ ତନ କରି ଦେଖିବା, ଛକା ପଞ୍ଝା, ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସତର୍କ ଭାବ, ଜପା ମାଳି, ଅତି ପ୍ରିୟ, ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ, ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେବେ ଏଥିରେ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ଏଥିର ସର୍ଟସ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ପାଇଯିବେ ବା ସେଠୁ କିଛି କିଛି ଜାଣିଦେବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। କ୍ଷୀଣ ଆସିଲେ ଏସବୁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଥରେ ଥରେ, ଖାଲି ନଜର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିଲେ ତୁମର କ'ଣ, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବା ଲାଗିଥିବ, ଆଖି ରଖିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା, ଆଖି ଦେବା, ବିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ଆଖି ପକାଇବା, ଏସବୁ ଆପଣ ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଖି ରଖିବା ମାନେ କ'ଣ, ଆଖି ଦେବା ମାନେ କ'ଣ, ଆଖି ପକାଇବା ମାନେ କ'ଣ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲେ ଡାଉଟ୍ରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ବୁଝିଲେ ନା। ତାପରେ ଆଖି ବୁଲେଇବା, ଆଖି ବୁଜିବା, ଆଖିକି ପାଇବା, ଆଖି ପାଇବା, ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା, ହାଡ଼ ଆଖିରେ ନ ଚାହିଁବେ, ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଖି 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 ଅଛି, ଏ ଆଖି ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିକି ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କଳା କନା ବୁଲାଇବା, ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା, କାମରେ ହାତ ଦେବା, କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କାନରେ ହାତ ଦେବା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା, କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା, ଖାଲରେ ପକାଇବା, ଝିଅ କାଢ଼ିବା, ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୋଇ ଦେବା, ବୁଜଣ ମେଣ୍ଟାଇବା, କଷ୍ଟ ସହି କୌଣସି ମତେ ଚଳିବା, ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା, ଚିନ୍ତିତ ହେବା। ତେଣୁକରି କେବେ ମଧ୍ୟ ଗାଲରେ ହାତ ଦେବେନି ପିଲାମାନେ, ଚିନ୍ତିତ ଅବସ୍ଥା। ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବା, ବିନମ୍ର ଗୁହାରି କରିବା, ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା, ଚଳୁ କରିଦେବା, ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା, ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବା, ଅତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା, ଚିତ୍ତ କାଟିବା, ଠକିବା, ନାଁ କରିବା, ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା, ନାଁ ରଖିବା, ଯଶ ରଖିବା, ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା, ବିରକ୍ତ ହେବା, ନାକ ଟେକିବା, ଘୃଣ କରିବା, ଏସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ବି ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ସର୍ଟସ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ସର୍ଟସ୍ ବନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏତିକି ଆଣିଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଜିରାରୁ ଶିରା କାଟିବା, ଅଚିତା ଦୋଷ ଦେଖାଇବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ପସନ୍ଦ ନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଜିରାରୁ ଶିରା କାଟନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା ପିଲାମାନେ। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ପଣି ପଶିବା, ଦୁର୍ବଳକୁ ମାରି ସବଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଠାସକୁ ମାରିବା, ଅନୁମାନ କରି କହିବା, ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ତ ନାହିଁ, ତୁମେ ଖାଲି ଠାସକୁ ମାରୁଛ, ତଳେ ପକାଇବା, ଅମାନ୍ୟ କରିବା, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ବଚନକୁ କୌଣସି ସଶିଷ୍ୟ କେବେ ତଳେ ପକାଏ, ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା, ଛୋଟ କଥାରୁ ଯିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କରି କହେ, ଦାଉ ସାଧିବା, ଯିଏକି ପ୍ରତିଶୋଧ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତା'ର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି, ମନ ଘର ଧରିବା, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ସଚେତନ ହେବା। ଯେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଥିଲାବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିବନି, ତେଣୁ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେମାନେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେଇଯିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଇ ଥିଙ୍କ, ମାଛିକି ମୋ ପରି ନ କହିବା, ଖୁବ୍ ନିରୀହ, ମୁହଁ ବଢ଼ାଇବା, ସୁବିଧା ଦେବା, ମୁହଁ ଦେବା, ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା, ମୁଣ୍ଡ ଛାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷିବା, ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା, ଭୀଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବା, ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା, ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ହେବା, ସୁଆଁ ମୁହଁରେ ଯିବା, ବୃଥାରେ ଧନ ଦୌଲତ ଉଜାଡ଼ି ଦେବା, ହାତ ଧରିବା, ବିବାହ କରିବା, ହାତ କରିବା ଓ କୌଶଳାୟତ୍ତ କରିବା, ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା, କୌଶଳରେ ଜୀବିକା ବା ବୃତ୍ତିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ତୁମର ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି,
एंडुओ परी मुंड टांगरिबा। एଠି देखंतु परी लागिछि ना पिलामाने तुलनात्मक माने जन सहित तुलना करा जाउछि जोटी परी परी लागिथिबो सेटाको कोन कहिदेबे आपण तुलनात्मक रूढ़ी बोली कहिबे। एंडुओ परी मुंड टांगरिबा से देछि कोन किछि बुझी न बुझु सब बेले एंडुओ परी मुंड टांगु थाए तापर से बुझु न बुझु से खाली एंडुओ परी मुंडटा टांगुछि। कुकुर परी धाइबा टंका केटे लभरे से कुकुर परी धाउछि केते टंका पाइबा पई लभरे खुंडटा परी ठिया हेबा बसिबाकू कहली न बसी खुंडटा परी ठिया रहिलु काहींकी गड परी पढ़िबा लोकटा गड परी पढ़िछि पदे भी जवाब नाही। छुंची परी मुह करिबा सबले छुंची परी मुह कले किए तते भल पाइबो जो माने कर्मटा से माने काम रे सर्वदा जक परी लागि जांदी आपण माने मध्ये कर्मठ परी जक परी लागि जांतु आ जीवन रे सक्सेस होंतु पिला माने जक परी लागि जिवे सब काम रे तो नुहे भल काम रे बुझि पारिले। पेटी परी मुह करिबा से कथा कहि देबरु सत कथा कहि देबरु से पेटी परी मुह फुले बसिछि आपण माने भी एमिति करूछंती कि सत कथा कहि देले पेटी परी मुह पवन परी धाइबा किए विपद रे पड़ुछि शुणिले ताकू साहाय्य करबा पई सेवन परी धाइ जाउछि। प्रसाद परी पाइदेबा पड़ोसी घर आसीथिबा तरकारी को से प्रसाद परी पाइदेला। एटा भी प्राय समस्त घर अच्छे प्रसाद परी पाइदेबा निज घर खाद्य क्या भल लगे किंतु जदि अन्य घर कि पड़ोसी घर आसीथिबो से खाद्यटा आपको बहुत स्वादिया लगे मु भी भावुछि एठा बुझिपारे। आ गोटे थर आपको एमती हम केबे से जिनिस खाऊ नथिबे जो जिनिस आपण घरे कम रंधाई थी से दिन ही आमको आपन को अधिक खाइबा इच्छा लगे मम्मी कहीं से देल मुझे खाइबा इच्छा लगुच बोला से सरी जाइए आपण घरे अच्छे साप परी फंप हेबा सामान्य कथा रागी जाए साप परी फंप हुअंती सिंह परी जुझिबा बालक अभिमन्यु सप्तरथी सहित सिंह परी जुझुले शुआ परी खसिबा गीतटी ता मन को एमती पाई जे दिन राति शुआ परी घसी होटा शुआ परी घसी हेबा एवं मतलब जब नुआ संग बाहरी पड़ो ऑडियो हो कि हिंदी हो जो नुआ संग बाहरी पड़ी आपको सीधा सीधा शुणा भल लगे ऑटोमेटिक आपण पार्टी से गीत ही बाहर एवं न्यूरे बाहर पड़ा से गीत तेणुक से तापर सब आसला बेले लोकवाणी रूढ़ी सरला देखला लोकवाणी अंटा छुरी तंटी काटे ए सब टिके सहज आप खाली नजर पकई दिंतु सरगला पिला मैंने आप टेंशन नाकू ना मोर क्लास सरीबा को जाऊँगी। जदि वीडियोटी भल लगे प्लीज टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जदि आप आहरी किसी पाइबापी चाहती किसी नुआ नुआ कंटेंट ताले मते मेसेज बॉक्स रे कमेंट करंतु जे आप मैम एटा आणंतु सेटा आणंतु ताले मु निश्चित ताहा आणिकी आपनक मानक पाखरे पहुँचाई देबी। थैंक यू। समस्ते भलरे रुहंतु जाउछि नमस्कार।